Very good morning, dear students. Today we will be discussing a poem titled The Sower. The poem originally was written in French by a famous French writer, Victor Hugo. Later, the poem was translated into English by a famous Bengali translator, Torudat. The Sower. Sower, the one who sows the seeds. ಯಾರು ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸೋವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ ಆರ್ ಅ ಪೆಸೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. In this slide, you can see the pictures of Victor Hugo, the original French writer, and Torudat, the translator. Victor Hugo was born on 26 February 1802, Besançon, France. He was a French poet, novelist, dramatist of the Romantic movement. Hugo is considered to be one of the greatest and best-known French writers. Torudat was born on 4th March 1856 and died on 30th August 1877. She was a Bengali translator and poet from the Indian subcontinent who wrote in English and French. The poem Sower was taken from the collection of poetry titled A Sheaf Gleaned in French Fields. The book was published in 1876. Before going to the explanation of the poem, let's read the poem. The Sower, Victor Hugo. Sitting in a porchway cool, fades the ruddy sunlight fast. Twilight hastens on to rule. Working hours are well nigh past. Shadows shoot across the lands, but one sower lingers still. Old in rags, he patient stands. Looking on, I feel a thrill. Black and high his silhouette dominates the furrows deep. Now, to sow the task is set. Soon shall come a time to reap. Marches he long the plain to and fro, and scatters wide from his hands the precious grain. Moody I to see him stride. Darkness deepens, gone the light. Now his gestures to mine eyes are august and strange. His height seems to touch the starry skies. A very simple and short poem. Let's see the line by line explanation of the poem. Sitting in a porchway. We knew the speaker speaking with us through the poem. The speaker in the poem explains the activities he was watching from a distance of a farmer. ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೂರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. The poem starts saying that the speaker is sitting in a porchway. ಪೋರ್ಚ್ವೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಿಕೋ ಅಥವಾ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್. ಒಂದು ಮನೆಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ ದ poem is sitting in a very cool ತುಂಬ ತಂಪಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್, ಮನೆಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಡುವ ವ್ಯವಸಾಯದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Fades the ruddy sunlight fast. The second sentence of the poem tells us the time of the poem. ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫೇಡ್ಸ್ ದ ರಡ್ಡಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು
ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್. ಸಂಜೆ ಆಗಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಕತ್ಲು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. In an evening, the speaker is sitting and watching the farmers' activities from a distance. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಸಾಯಗಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಹೇಸನ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ರೂಲ್. ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಹರಿಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ಹೇಸನ್ಸ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟು ರೂಲ್. ನೌ ರಡ್ಡಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫೇಡ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಅವರ್, ಸಂಜೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಕತ್ಲು, ಮಬ್ಬುಗತ್ತಲು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕತ್ತಲು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ನೈ ಪಾಸ್ಟ್. ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಆಗಿ ಕತ್ಲು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ನೈ ಪಾಸ್ಟ್. The speaker tells us that this is evening and the farmer is about to go home, almost stopping his activities. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಡೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಡೋಸ್ ಶೂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ ನಾವ್ ದ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫಾಲ್. ಕತ್ಲು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ಶೂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಶ್ಯಾಡೋ, ನೆರಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕತ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಸೋವರ್ ಲಿಂಗರ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಓಲ್ಡ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಿ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಲುಕಿಂಗ್ ಆನ್. ಐ ಫೀಲ್ ಅ ಥ್ರಿಲ್. The speaker in the poem sitting in a cool porchway, he is almost taking rest and he is not doing anything, and he is sitting and watching a farmer who is doing a lot of work in the field. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ತಂಪಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪೋರ್ಚ್ ವೇ. ಸ್ಪೀಕರೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ. ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ದ ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫೇಡ್. ತುಂಬ ಬೆಳಕಾಗಿರೋಂಥ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಅವರ್ ಹೇಸನ್ಸ್ ಟು ರೂಲ್. ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆ, ಕತ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್, ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಗಿಯೋಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಹೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೌಸ್. ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ಶೂಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕತ್ಲು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಭೂಮಿ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ದ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫಾಲ್ ವಿ ಕುಡಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕತ್ಲು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಸೋವರ್ ಲಿಂಗರ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ, ದ ಸೋವರ್ ಹೂಮ್ he has been observing, ಒಬ್ಬ ರೈತನನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿಂದ ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ.
ಆ ರೈತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲಿಂಗರ್ಸ್. ಇವನ್ ಹಿ ಕುಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್. ಆ ಒಂದು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ರೈತನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಆ ರೈತನ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೌ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ರೈತ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಲ್ಡ್, ವೆರಿ ಏಜ್ಡ್, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಇನ್ ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ worn very old clothes. He patient stands. ಆತ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್, ಏಜ್ಡ್, ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, very patiently working in his field. The speaker looking from the distance, watching from the distance, a farmer is working in the land. He is putting lot of effort in the land. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. By looking at the farmer's work, by looking at the farmer's activities, the speaker feeling thrilled. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಖುಷಿ. ಅದು ನಾವು ವರ್ಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಕೂಲ್ ಪೋರ್ಚ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ಮನೆಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದೂರದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೋವರ್. ಯಾಕೆ ಸೋವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೀಡ್ which we dig up the earth and put that small seed in the earth, it grows up into a plant. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಬೈಬಲ್, if we think that the title the sower is might have a biblical reference ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೋವರ್ ಅಂತ. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ರೈತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತನ್ನ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬೀಜಗಳು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬೀಜಗಳು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಬೀಜಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹಾಗೆ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋವಂಥ ಬೀಜಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಳಕೆಯನ್ನೇನೋ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ, ಸರಿಯಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಬೀಜಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೀಜ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದು ತನ್ನ ಫಲವತ್ತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಸೋ ವಿ ರೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಬೇವಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್.
ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರೋಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಆಗಿ ಸಂಜೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು, ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He wants to tell us that how much effort the farmers or peasants put into the field. ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ the speaker in the poem is very much thrilled by watching the farmers' activities from a distance. How does our ಫಾರ್ಮರ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್? ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ? ಆ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಚಿಂದಿ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಹರಿದೋಗಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. There is nothing in the land but shadows which shoot all over the places. In the second stanza, we can understand that there is nothing can be seen. ಯಾಕಂದರೆ ಕತ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇಸ್, ಶಾಡೋಸ್ ಶೂಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕತ್ಲೆ ಆವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ದ ಪಿಕ್ಚರ್, ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಹೂ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಲಿಂಗರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೃಷಿಕನ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಇಮೇಜ್ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕತ್ಲು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಫಾರ್ಮರ್ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಹಿಸ್ ಸಿಲ್ಹೌಟ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ದ ಫರೋಸ್ ಡೀಪ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕತ್ಲು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ. ಏನದು? ಫರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೇಗಿಲಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗುಂಡಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫರೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಸೋವರ್ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ನ ಶ್ಯಾಡೋ ಏನಿದೆ, ಆ ಶ್ಯಾಡೋ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ದ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫಾಲ್, ದ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ರೈಸ್. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತೋದಿಕ್ಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ದ ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವೈಡನ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಫರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೈತನ ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋ ಏನಿದೆ, ನೆರಳು ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತೋದಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now to sow the task is set. The speaker, who is sitting in a cool porchway and watching the farmer's activities from a distance, thinks that the sower, the farmer, has finished or completed his work or task of sowing seeds. ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು, ಮನೆಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೀಕರ್
ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೈತ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್, ಮುಗ್ದೋಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂನ್ ಶೆಲ್ ಕಮ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಪ್. ಈಗ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಪ್. ನಾವು ಏನು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಲ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2 sentences just tell us that the farmer has finished or completed his activity of sowing seeds and he would wait for a time to take his the reward or result of his labor. ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಾನೆಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಬೀಜವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The poet tells that the work of sowing seeds has been done by the sower. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೀಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರೆ. Now he has to wait very patiently for time to harvest. ತುಂಬ ಪೇಷಂಟಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಯಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ತಾನು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Marches he along the plain to and fro. Again the speaker tells us that the night has began to fall. ರಾತ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕತ್ಲ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. He couldn't recognize the activities of farmer because the speaker is sitting in a distance. ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರೈತನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Yet the speaker can see that the farmer yet laboring in the field. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕತ್ಲಾಗಿದೆ, ಹಲವಾರು ಜನ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡ್ನ ತೊರೆದು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಎಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಕತ್ಲಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ, ಈಸ್ ಮಾರ್ಚಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ. ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ತನ್ನ ವ್ಯವಸಾಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಸೋವರ್ ವಾಕ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಟು ಸೋ ದ ಸೀಡ್ಸ್. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ನೇರ ಪಾತಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೋವರ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಏನಿದೆ, ಫರೋಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೇಗ್ಲಿಂದ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಏನು ತೋಡಿದ್ದಾರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ, ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವೈಡ್. ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಮಾರ್ಚಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್. ಆ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಡಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂದರೆ, scatters wide from his hands the precious grain. Look at the way the poet explains. Look at the way the speaker telling the activity of the farmer. It's a very simple, very routine action of putting seeds in the earth. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಅನಿಸೋ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
scatters wide. The farmer spreading seeds ವೆರಿ ವೈಡ್ಲಿ, ತುಂಬ ದೂರದವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. he is not just putting very common seeds or just seeds, ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೊಯೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, he says that he is spreading, he is scattering very precious grain. ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವ ಬೀಜಗಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಜೀವನ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಜೀವಿಸೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಉದುಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ the speaker tells us that the farmer spreads very precious grains from his hands. ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಅಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಚರಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಇಫ್ ವಿ ಸೋ ದ ರೈಟ್ ಸೀಡ್, ಇಫ್ ವಿ ಸೋ ದ ರೈಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್, ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ವುಡಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಅಂತ. Scatters wide from his hands the precious grain. As is said earlier, the speaker says these grains are very precious because they grow into crops. ಆ ಬೀಜಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ದ poet says very precious. Moody eye to see him stride. Speaker becomes moody or sad, seeing him struggling so much. The speaker in the poem says that he becomes upset because speaker sitting in a cool porchway, almost taking rest and just watching the laborious work of farmer. The speaker gives a contrast picture of himself and the farmer. The speaker sitting and watching, just watching the activities of farmer from a distance, whereas the farmer putting lot of effort into his field to sow seeds. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. You can see in the slide the two pictures. The speaker sitting and watching, whereas the farmer efforting to sow the seeds. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ಮರ್ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We can assume that in this sentence the speaker becomes upset by looking at the struggle of the farmer. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, he could realize that the struggle, the toil, the labor the farmer puts into the field, ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಪುಟ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್. ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೈತ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. In the final stanza, in the concluding stanza, the speaker says, darkness deepens, gone the light. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕತ್ಲ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಡೀಪನ್ಸ್, ಇನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿರುವಂಥ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾನ್ ದ ಲೈಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಯಾವ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲ, there is no daylight. The night has fallen all over. ಪೂರ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now his gestures to mine eyes are august and strange. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್? ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ the speaker couldn't see the farmer's activities now. The speaker is sitting in a distance and watching the activities of the farmer. He couldn't understand anything or any activities of the farmer from the distance. ದೂರದಿಂದ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? The farmer's gestures, activities of the farmer, he couldn't see. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಅದೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಆರ್ ಅಗಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, darkness spread all over the field. ಕತ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. Yet the picture of the farmer lingers in the mind of the speaker. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರೈತನ ಚಿತ್ರ ಏನಿದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕತ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ರೈತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now gradually the night starts to fall all over, and now the speaker even couldn't imagine the activities of the farmer. ಆ ಫಾರ್ಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರೋಷ್ಟು ಕತ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. His height seems to touch the starry skies. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Just look at the way the speaker explains the simple activity of sowing. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? I am sitting in a cool porchway and watching the activities of a farmer from a distance. ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರೈತಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ರೊಟೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಯಿಂಗ್. ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಮಾಡುವಂಥ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ದ ಸೋವರ್, ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ರೈತ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆಯೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ, ಬೇರೆಯೇ ಆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. The speaker says that the sower spreads precious grains. ಯಾಕೆ precious grain? Those grain have the capacity to grow into crops. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ? ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮರವಾಗಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಿಷಿಯಸ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ, ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ extraordinary picture at the end of the poem. In the concluding lines of the poem, the speaker tells us that the height of the farmer touches the starry skies. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೇನೋ, ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದಾರೇನೋ ಆ ರೈತನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್, ಹೈಟ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೌ ದ ನೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲನ್ ಆಲ್ ಓವರ್. ಏನಾಗಿದೆ? ಪೂರ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕತ್ಲ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಜಮೀನು, ವ್ಯವಸಾಯದ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಕತ್ಲ ಸೆರಗಲ್ಲಿ ಹುದುಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕುಡಂಟ್ ಸಿ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್.
ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ಎಲ್ಲದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ. ಹಿ ಕುಡೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಎನಿ ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್. ಆ ಫಾರ್ಮರ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೌ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕವರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಎಲ್ಲದು ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಕತ್ಲಿನ ಸೆರಗಲ್ಲಿ ಹುದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್, the speaker in the poem is sitting in a porchway, in a portico or an entrance of the house and watching the activities of the farmer in the twilight hour. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಿಕೋದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್, ವ್ಯವಸಾಯಗಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಸಾಯಗಾರ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಟು ದೇರ್ ಡೇ ವರ್ಕ್. ಆ ದಿನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೊರಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕತ್ಲು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆರ್ the picture of the farmer lingers in the mind of the speaker. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನ ಚಿತ್ರಣ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಫಾರ್ಮರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಸೋ ಸೀಡ್ಸ್. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕತ್ಲು ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, PPT, and again think about the other meanings of the poem. If you come out with other meanings, other insights of the poem, that will be the better thing you can do. Thank you.